وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم قصرات فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم تضع مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق
بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وبغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمعض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بفضل وكرامك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل جشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندم يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدنا والإخوان في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. فالتوب مفتاح لكل عبادة وأساس كل الخير أجمع أشمل. فإن ابتليت بفضلة أو صحبة في مجلس فتداركن محرلا. Ila akhiri qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah
yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah juala pada saat malam hari ini dapat kembali kita bertemu muka di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup beriman dan mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Telah berkata musannif, at-taubatu miftahu likulli ibadatin. Bermula taubat itu jasidin pembuka bagi tiap-tiap ibadah dan pokok tiap-tiap kebaikan semuanya. Bertobat daripada segala maksiat dan kesalahan itu adalah permulaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembuka pintu masuk ke hadratillah. Jadi taubat itu merupakan suatu pembuka dari segala amal ibadah. Ibadah ini kan umum bahasa kitanya. Ibadah ini paling sedikit bahasa kita ibadah itu tabassumul mar'u min akhi. Misalnya seseorang muslim ke seseorang muslim itu merupakan sedekah. Kemudian lagi Nabi kita menyampaikan qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yutbi'uha adza. Juga perkataan yang baik itu jar Nabi kita lebih baik daripada sedekah. Tapi sedekah itu mairingi dari kata-kata yang menyakiti bahasa kita. Dan sebagian kalau orang bersedekah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nih jangan itu sedekah bawa bangsat aja. Nah, itu kan menyakiti karena. Nah, menyakiti itu lebih baik kata Nabi kita qaulun ma'ruf. Perkataan yang baik. Orang tersedekah kebetulan kita pernah melihat orang ini kita ulir memberi berduit kepada kita umpamanya nih kita ulir memberi. Lalu apa? Dia kita ya yuk terima kasih dulu ayo doakan aku jangan mudahan karena aku banyak duit lagi nih. Bisa ikem ku bari ya. Nah, itu kan qaulun ma'ruf. Artinya kadada menyakiti lawan seseorang itu. Nah, ada terlintas, terucap kita baik sengaja ataupun tidak. Nah, di sini kita kembali kepada Allah. Artinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa taubat itu pembuka tiap-tiap ibadah. Jadi bahasa kita ini ibarat lawang. Nah, kada terbuka alih kalau kita masuk jadi sama juga kita beribadah tanpa ada urusan taubat kepada Allah kada terbuka aja kita. Amal ibadah kita tuh kada terbuka. Jadi pembuka dalam seluruh amal ibadah itu ialah taubat. Kebanyakan dari amal dan ibadah seseorang hamba itu dimulailah dengan urusan minta ampun. Baca maulid kita biasa rajin kalau baca Quran, kita nak sembahyang, biasa kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu kan kalimat taubat ngarannya. Sekurang-kurang dari taubat itulah mengucap dengan istighfar kepada Allah. Maka ia yakini bahwa apa sesuatu yang ia ucapkan itu Allah pasti akan mengampuni. Nah, itu hakikat di dalam kita bertobat kepada Allah itu. Jangan sak dan zon. Sak tu ragu-ragu, zon tu sangka-sangka. Misalkan diterima Tuhan, so jadi ibadah apa taubatku. Nah, itu jangan bahasa kita. Tinggalkan daripada sifat keraguan-raguan dan sifat-sifat zon. Zon itu aja kita tuh sangka-sangkaan. Kira-kiraan. Nah, jauhkan. Jadi kita dengan yakin. Saya yakin-yakinnya hati kita. Setiap kita mengucapkan istighfar atau kita minta ampun kepada pasti Allah mengampuni. Innallaha ghafuran rahiman. Sesungguhnya Allah itu orangnya maha pengampun lagi maha kasih sayang. Allah sangat mengasihi sayangi orang-orang yang suka bertobat. Kenapa? Karena tobat itu adalah suci batinnya daripada suatu nuda maksiat atau kesalahan. Artinya pembersih daripada urusan batin. Maka apabila bersih urusan batin, semuaan apa aja yang kita lakukan secara zahir ini pasti lancar aja kita. Bahasa kitanya kita tuh sukses. Nah, sukses.
Maka oleh itulah dapat kita ketahui daripada sesuatu perbuatan yang mulia, perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang suka mensucikan dirinya daripada zahir dan batinnya. Jadi yang paling disukai oleh Allah taala itu orang yang suka aja kita membersihi zahir dan batinnya. Zahir kita membersihi daripada urusan beristinja, urusan kita mandi hadas. Nah, itu suatu adalah kewajiban kita. Yang terantang di dalam adalah semua kita untuk melakukan amal dan ibadah itu. Kenapa? Karena innallaha la yaqbalu amalal ibad hatta yutahhiru. Allah kada menerima aja amalan seseorang hamba itu kecuali dengan suci. Nah, innallaha tahirun yuhibbul mutahhara. Allah itu Maha suci, suka kepada orang yang bersuci. Nah, jadi suci zahir, suci batin. Batin ialah kita mengucapkan istighfar atau kita banyak minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu mensucikan batin bahasa kitanya. Dan pembuka pintu-pintu masuk ke hadirat Tuhan. Nah, jadi kita hendak masuk ke hadirat Allah supaya nyaman, bersihi dulu batin kita. Karena taubat itu adalah pembuka pintu masuk ke hadirat Allah. Jadi artinya orang rajin bertobat dari satu kesalahan itu, orang tuh mudah untuk menuju jalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu. Selalu inya bahasa kitanya kada lupa lawan sesuatu apa nang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka timbullah dia itu bersyukur kepada Allah, ridha kepada Allah. Maka dengan adanya ridha, maka ia suka. Dengan adanya suka, ia lalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu jari Tuhan bersyukur dari segala nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku tambahi. Tapi bila ikam kufur, ingkar, kada mensyukuri dari nikmat yang telah aku berikan, nah maka aku adaban syadida, adaban yang bersangatan. Dan dia adalah bahasa kitanya pokok segala kebaikan. Jadi artinya taubat itu pokok segala kebaikan. Allah tidak menerima amal ibadah seseorang yang belum bertobat daripada pekerjaan maksiat. Nah, jadi Allah tidak akan menerima ajar amalan atau ibadah seseorang yang belum lagi bertobat daripada kesalahan. Orang tu ada berbuat kesalahan tapi tidak ada bertobat, Allah akan menerima lawan amal ibadahnya itu. Kenapa? Karena kada suci. Kan Allah akan menerima amal ibadah nang kada suci itu. Nah, fa ini betuliyat bifadlatin aw suhbatin fi majlisin patadarakunna muharwila. Maka jika diuji orang engkau dengan bahasa kita kalingahan atau terkumpul manusia pada suatu majlis, maka hendaklah engkau mampu memperdebati dengan bersegera. Jika segeranya itu mendapatlah satu ujian daripada Tuhan dalam memelihara diri seseorang itu dengan adalah kelainan atau tergaul dengan manusia sehingga kalau putanlah mengerjakan taat. Amun kita nih jasirin diuji oleh Allah, kan bisa jin kita nih dengan sebab berkumpul-kumpul lalu kita tekan lupa kada segera melakukan sesuatu perintah Tuhan. Nah, itu kan sebagian ujian jasirin dalam memelihara diri itu dengan kelainan atau karena pergaulan dia kita dengan manusia sehingga kita kaluputan mengerjakan taat kada kada melakukan suatu kebaikan
satu taat kepada Allah atau ya sidin terjatuh kepada maksiat. Nah, jadi dalam perkumpulan majelis nih, ya kita perkumpulan atau majelis itu perkumpulan. Lalu terlintaslah di situ suatu maksiat, badustakah kita, nah menyakiti orang kah kita, menguyak orang kah kita. Nah, itu kan perbuatan maksiat. Maka hendaklah kita bersegera mampu apa membuka daripada hati kita untuk taubat kepada Allah dan berhenti kita daripada maksiat yang dikerjakan itu, serta kita bertobat yang sebenar-benarnya taubat dan minta ampun kita kepadanya dengan adalah sepenuh hati. Jadi artinya mun kita nih berbuat salah lawan manusia, kita minta ampun. Lawan apa? Lawan Tuhan, kada mau lawan manusia juga. Allah kada akan mengampuni jar dosanya lawan manusia terkecuali meminta ampun kepada manusia juga. Allah juga kada akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka sama-sama kita juga nang apa? Ampun, mengampuni. Maka itulah jar kan nantinya orang Nabi menakuni ya Nabi apa siapa yang orang bangkrut itu. Jadi ujar Sayyidina Ali, "Malaisa lahu malun." Orang nang habis harta aja kita kada ada harta, kadanya Nabi. Nah, orang nang bangkrut tuh karena pada saat datang hari kiamat banyak membawa amal ibadah. Nah, sampai ke hari ke apa ke padang mahsyar itu dia dihusut maka datanglah seseorang. Pada masa hidup dalam dunianya kada pernah kada sawat minta ampun. Makanya pada saat itu kada mengampuni, maka mau kada mau lalu amal ibadahnya itu diambil oleh orang tadi. Apabila kada bisa amal ibadah, maka dosa nang orang nang kita sakiti tadi dijulung lawan orang nang menyakiti tadi. Nah, itu dijanabi orang nang bangkrut bahasa kitanya. Nah, itu tuh atau habis apa amal ibadah kita itu. Ketahuilah bahwasanya orang yang salik itu orang yang berjalan ya kita menuju hadrat Allah Ta'ala itu apabila benar-benar bertobat pastilah dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah dan akan mudahlah baginya itu melakukan ibadah yang payah-payah terhadap nafsu dan akan bersih pula batinnya daripada segala sifat kerusakan dan kecelaan. Nah, jadi orang yang menjalani jalan ke hadrat Allah Ta'ala itu apabila bujur-bujur jar kita bertobat pastilah jasidin ia itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Jadi nangaran orang nang bujur-bujur aja kita itu tadi bertobat, maka jasidin pasti dah tergugah hatinya itu dalam mengerjakan ibadah itu. Dan mudahlah baginya itu melakukan ibadah yang payah-payah. Ibadah nang ngalih-ngalih aja kita. Seperti apa yuk? Salat malam, itu kan alih le. Salat duha, salat taubat, salat istikharah. Nah, itu kan payah itu bahasa kitanya. Apalagi kan dua aja Nabi yang jangan ditinggal sembahyang sunat tuh. Apa ya? Sembahyang sunat asar aja Nabi lawan sunat subuh. Man shallal bardain dakhalal jannah aja Nabi. Siapa sembahyang dua yang dingin pasti ya masuk lawan surga. Apa dua yang dingin? Asar dan subuh. Nah, itu dua nang dingin bahasa kita. Itu dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ditinggal di sini sembahyang sunat nang qabliyah asar dan qabliyah subuh. Karena kan ba'diyah asar tu kada ada. Ba'diyah subuh pun kada ada. Nah, jadi nang dua itu kan qabliyahnya sebelum subuh itu jangan ditinggal jasidin sayang karena lebih baik rakaatal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang sembahyang fajar itu, yang fajar itu kan sembahyang sunat subuh tuh. Lawan asar lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, dua rakaat itu aja tuh. Nah kan itu jangan sampai ditinggalkan jasidin kayak apa aja kita gawi. Karena nisbah
pahala dan hikmah fadilat keistimewaan itu luar luar biasa. Memang amal-amal ibadah nang bahasa kitanya payah terhadap nafsu itu susah kita laksanakan. Memang firman Allah Ta'ala itu al ajru mislut ta'abja. Bermula aku ya Tuhan berikan pahala itu bagi dengan keuyuhannya. Jakai barek orang mambil upah nih. Kan mun yang gawean itu barat kan mesti upahnya ganal. Nah sama juga nang kita beribadah nih. Seberat hati kita lawan nafsu nih. Nah, lalu kita laksanakan itu ganal pahalanya. Nah, ganal. Kenapa? Kan itu bahasa kitanya payah. Karena hawa dan nafsu itu memang perlu pang kita atur. Nah, perlu kita bahasanya dikoreksi hawa dan nafsu itu. Dan jangan juga janabi nafsu itu ditutup. Ada boleh. Karena itu ada mengandung di situ hak-haknya. Ayo, kada makan kita. Ayo kan ada hak parut. Ada hak muntung, ada hak parut. Kan kada nak makan kita ni pada liur seakan makan. Tapi ditahan nih. Nah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan menangati wa idza waja'ta pani'imta ya Nabi. Amun ikam lapar makan. Waja'anta pasyaribata. Amun ikam haus minum ya Nabi. Nah, artinya nahan itu kalau terkecuali suatu saat yang diwajibkan bagi kita untuk menahan nih apa? Nah, seperti puasa. Lah itu kan kita punya menahan nih makan minum pada siang hari ya di dalam berpuasa itu. Nah, itu satu kewajiban. Jadi ya itu dari salah nafsu dan hawa dan nafsu kita atur. Jangan semau-maunya bahasa kitanya. Nah, lalu amun semau-maunya itu Allah menegur di dalam ayat Allah Ta'ala itu wala tusyrifu kulu washrabu wala tusyrifu. Makan oleh kamu minum tapi jangan berlimpatan jangan. Nah, nah anak muntah tuh masih mengajal lagi pamannya nih. Nah, muntah itu hukumnya haram. Nah, tapi itu untuk mah haram karena mughallazah lah, itu haram mukhaffafah aja, Bang. Tapi yang kebanyakan haram mukhaffafah jadi mughallazah juga jadinya. Artinya yang sebab halus sedikit nih, tambah terus ganal jadinya. Kayak itu tadi. Nah, jadi amun kita laparnya Nabi makan, amun kita haus minum. Nah, kayak itu telah kan disuruh. Karena mana itu ada punya hak. Inna likulli haqqin hak. Semuaan itu kata Nabi kita ada mempunyai hak. Tunaikan haknya. Nah, seperti kita bisi mata nih. Kan ada suatu haknya juga. Guring. Nah, guring ini merupakan juga suatu ada amanah juga kita. Lawan mata itu ada hak mata. Guring. Ija nu'asa ahadukum fal yarqud ya Nabi. Amun mengantuknya seseorang itu hendaklah bawa guringnya Nabi. Kan kayak itu teh di bawah guring. Kan guring itu kan ada nama makruh lah. Ada yang ditangati ya kita. Jangan guring nih apabila ba'dal asar, sesudah asar. Ba'dal maghrib, sesudah maghrib. Nah, jadi itu ditangati bisa kitanya guring tuh. Jangan kenapa jar. Nah, berarti itu kan ada sesuatu hal yang bisa mengganggu dan mencelakakan kita. Barang siapa jangan ambil guring nih sesudah asar, maka itu mewarisi fakir lawan miskin, lawan mewarisi gila. Kan? Itu tuh siapa juga jar Nabi kita guring sesudah subuh, orang nih guring sesudah subuh itu aja mendakam penyakit. Kalau guru memadahin semalam di sini penyakit nang ganal bisa bangkak ya jurang apa orang bahari menyambat nang banyak biri-biri kan kalau nah itu tuh beganal berarti
bagus mah begana cuma penyakit, ya begana nyaman kada apa-apa, ini gana penyakit. Nah, itu kan jadi ditangati itu lah. Nah, kemudian lagi Nabi menyampaikan lawan sahabat, dan Nabi kita, "Ya ashabi, hai sahabatku, apabila menjelang daripada adalah fajar, maka hendaklah ikamnya Nabi kita bangun." Nah, fastaiqadha, bangunlah oleh kamu. Kenapa? Hai Rasulullah, apabila timbul fajar itu malaikat itu turun. Apanya? Membawa adalah bahagian-bahagian rezeki. Nah, nang kelebihan-kelebihan yang sudah ditentukan Tuhan. Umpamanya kita ini kan sudah ada nih, qada dan qadar itu sudah ada kita. Umpamanya hari Jumat nih kita dijaga diberi oleh Allah Ta'ala kan rezeki 100. Tapi di situ ada yang punya kelebihan. Malaikat membawa siapa yang bisa nang meminta, nah ditambah tuh artinya bisa sampai tanggal 200 dapat. Kayak itu tadi. Nah itu tuh, itu ada kelebihan. Apabila timbul fajar jar. Kan fajar tuh dua, fajar kajib, fajar sodik. Fajar kajib tuh ya imsak tuh jar kita. Kadang alih tuh leh. Imsak tuh fajar kajib tuh nyak kadap tuh pulang mbah kadap tarang biasa. Nah itu sampai siang tuh nang sodik ngarannya. Fajar sodik fajar nang nang bujur. Nah di situ kita disuruh bangun tuh. Apabila bangun seseorang kamu dari tidurnya hendaklah ia jar. Salau qa'ada alaiha. Bapak kita duduk. Nah, jadi kita kalau bangun guring tuh duduk dulu aja Nabi. Kan gitu tuh lah. Ini kesehatan berarti ada nih lah. Duduk aja Nabi. Kenapa? Karena bahwasanya orang yang guring itu satu saat itu kan mereka itu adalah istirahat. Maka utut-utut kita ini jar diam. Berdiamnya. Nah karena berdiam ini kan maklum lah. Ibarat darah itu kan berdiam juga nya. Jadi kan kaku misalnya. Amun itu kita bahimat langsung bangun, kita bisa jungrung-jungrung bisa rabah. Kenapa? Belum normal. Ibarat kendaraan ini lah. Banyaknya itu belum normal lagi. Masih sinjal lagi. Nah, makanya kendaraan itu kan dipanasi dulu. Nah, sama juga telah. Nah, kalau bangun guring tuh. Bangun duduk dulu ya Nabi. Palyar kot duduk dulu. Hmm. Limbah duduk bang. Nah, sunatnya kita tangan kanan ke kiri akan, tangan kiri ke kanan akan. Kayak pejo, ini kayak itu itulah. Nah, kayak itu tuh lah. Bangun guring tuh. Kan kesehatan tuh ada tuh. Artinya bangun guring, duduk dulu. Jadi tangan kanan ke tangan kiri ke tangan kanan. Ini gitu berarti lah. Nah, olahraganya tadi. Nah, itu jar menguatakan daripada pernapasan. Menguatakan daripada pernapasan. Oh, jadi kita bernapas kuat. Kan orang mati itu nyak lebih enak. Nyak kuat kan lebih enak. Insya Allah kada mati. Mun orang mati lebih enak. Kada mati ngarannya. Nah, ya nah itu tuh lah ada kan kesehatan ngarannya. Memang di agama itu men kita tahu leh banyak kesehatan-kesehatan itu. Sama orang makan tuh supaya sehat jangan makan kayak apa? Mangunyah 21 hanya ditaguk. Itu kan kayak itu kalau itu di apa di taklimul muta'alim tuh adab makan itu. Padahal dokter nyuruh itu juga sekalinya. Jadi kita nama ngunyah tuh 21 kunyahnya ditaguk dikira mun ka itu kita sapiring lawas tuntung makan lah. Kenapa? Nah supaya jar parut kita tuh mudah inya mencerna. Kan? Kan menyalanik sudah kita makan nih. Nyanya mudahnya mencerna. Ini mun taguk bulat terus. Ah, karas kalau apalagi sih nang karau nih tuh. Nah, itu tuh lah. Nah, ini kesehatan. Kata Abu Usman radhiyallahu an al-Maghribi, barang siapa Jasidin menyangka bahwasanya dia akan dibukakan baginya jalan kepada Allah dengan tidak menyungguh-nyungguhi amal ibadah, artinya mujahadah, artinya bersungguh-sungguh nilai di dalam beribadah itu,
maka adalah ia tersalah jalan, yaitu tidak dapat sampai tiap-tiap orang kepada Allah dengan terbuka hijab. Nah, jika ia tidak beribadah dengan penuh kesungguhan dan adab yang sempurna. Nah, jadi nang orang beribadah itu na cidin kada bersungguh-sungguh. Nah, bisa tersalah jalan. Nah, jadi artinya kita beribadah itu bersungguh-sungguh, berhimmatlah bahasa kitanya. Berhadap kita kepada Allah dimanapun kita berhadap. Ainama tuwallu fasamma wajah Allah. Di mana ikam berhadap, situlah Allah Ta'ala ada. Nah, yaitu tidak dapat sampai tiap-tiap orang kepada Allah dengan terbuka hijab. Nah, amun kita di sini bersungguh-sungguh, artinya mujahadah bahasa Arabnya, bersungguh-sungguh. Maka amun kita bersungguh-sungguh jadi sampai kita setiap orang itu kepada Tuhan, maka terbukalah hijab. Nah, amun sudah terbuka hijab, terbuka kasyaf telengarannya. Ya kasab tu kan ada kasab hisi, kasab kaspul, mukasyaf. Kasab hisi, kaspul, mukasyaf. Kasab dahulu. Nah, kasab tu kan terbuka aja kita. Nah, kasab hisi, nah itu terbuka tu barang nang tertutup, nang terdinding melihat kita. Nah, kaspul mukasyaf itu kada berdiri lagi, tarus melihat tarus itu bahasa kitanya. Nah, itu sudah orang di makam adalah bahasa kitanya ubudiyah. Utang sudah di makam tuh Tuhan sudah itu orang nang kaspul mukasyaf itu bukan kutub itu tele. Itu kaspul mukasyaf orang itu dapat. Dengan apa? Sebab mereka bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mun kita hendak terbuka hijab, bersungguh-sungguh kita beribadah lawan Tuhan dengan penuh kesungguhan dan adab yang sempurna. Nah, jadi kesempurnaan dalam amal ibadah itu ialah adab, akhlak dia kita. Amun kita beribadah kada berakhlak, hmm, maka amal ibadah kita tu kada sempurna. Maka oleh itulah Nabi itu jar bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus dan ke dunia ini menyempurnakan akhlak tingkah laku. Nah, jadi akhlak ini merupakan suatu juga kesempurnaan dalam beramal ibadah. Kata Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, berhenti aku selama 12 tahun di sini menimpa diriku mujahadah dan 50 tahun aku nah mencerminkan dan mencari adalah satu daripada tahun. Artinya 1 tahun aku Jasidin menilik antara keduanya, maka tiba-tiba tampaklah pada pengakuanku, pengingat aku Jasidin. Maka berusahalah aku memutuskannya selama 15 tahun. Setelah dia putus, nampaklah sidin pandanganku bahwa makhluk itu semuanya mati. Oh, kayak itulah pandangannya nih. Nah, jadi orang berusaha ini memutuskan sidin kan 15 tahun ya sidin. Lah, memutuskan nih daripada pemutusan untuk nampak pandanganku jisin bahwa makhluk itu adalah semuanya mati. Artinya bahwa makhluk itu kadang terus menerus hidupnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua itu binasa kecuali zat Allah aja nak kada binasa. Nah, karena pandangan itu aja sidin kan ada nih bahasa kitanya pembatas kita dalam beribadah itu. Ada kesudahan dalam ibadah kita. Maka itu jasidin aku lihati lawan diriku nih. Berusaha aku sih memutuskannya selama 15 tahun. Nah, lawas penyala sidin. Bahasa kitanya kan mengoreksi tadi lawan diri seseorang diri itu 15 tahun barulah nampak sidin pandangan aku bahwa makhluk itu semuanya mati. 15 tahun
untuk mengoreksi diri inilah bahasa orang Bahar itu, siapa aja kita, siapa Tuhan. Nah, itulah. Kita dijadikan Tuhan. Kita sebagai hamba, naudzubillah kita sebagai makhluk. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau makhluk itu kan orang yang kada tahu lawan Tuhan. Itu makhluk ngarannya. Nah, seperti binatang lah. Nah, itu orang yang kada tahu lawan Tuhan. Kalau hamba, nah itu orang tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu disitulah Sidin bisa memandang lawan diri Sidin dengan pandangan adalah semuanya itu mati. Maka urusan mati inilah menjadikan suatu kita ibarat yang besar bagi seseorang hamba. Kenapa? Karena semua orang urusan mati itu takutan. Mati itu takutan. Kenapa sebabnya? Nah, karena mati itu kan akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Maka itu kakal selama lamanya. Baik banyak besi amal, muka dada. Karena kau lagi bebulik. Bahkan kan di dalam Al-Quran tuh mereka itu minta lan Tuhan bisa mengucap Allahnya nih. Minta belikan ke dunia, jatuhan sayop ikam sudah. Amun aku belikan bisa lah alahan lagi jatuhan di kamne. Nang sudah banyak kuturunkan para nabi dan rasul, para aulia dan solihin. Tapi ikam tetap juga ada apa? Ada hakun. Itu kada aktios aku ya Tuhan. Lama ikam aku hidupakan. Nah, tapi ikam kada tahu-tahu juga rasa akan ya Tuhan daripada ajab dan siksa aku. Maka bertakbirlah aku atas mereka 4 kali. Nah, sudah jar kita nampak di dalam pandangan diri Sidin itu bahwasanya Allah Ta'ala itu orang yang maha hidup, orang yang maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha berkehendak. Ialah Allah. Maka bertakbirlah aku Sidin. Artinya barulah Sidin bahasa kitanya mengakui seorang diri bahwa diri ini adalah bisa musnah. Artinya hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua itu binasa kecuali zat Allah nang kada bisa binasaan. Ada orang kan mati. Nah mati kalau dibongkar kuburnya sudah beberapa puluh tahunnya tatap utuh aja kita, tatap lagi apa? Kada bisa hancur, kainnya aja kada hancur, lagi orangnya. Ini tuh dah apa aja. Nah, di sini boleh jadi aja lah. Orang ini kan karena bahasa orang barat itu mengadalunnya ya bahwa memikirkan dia kita. Dikatakan bahwa nang maha kuasa, nang maha hidup, nang maha berkehendak hanya zat Allah nang bersifat zat nang wajib ada. Nah, kayak itu tuh hakikatnya nila. Karena kuat hakikatnya yang demikian itu, disinilah artinya kada dihancur. Kenapa? Karena itu mereka kuat di dalam adalah etika dan hakikatnya bahwa Nang Maha Kuasa itu Allah, Nang Maha Hidup itu Allah, Nang Maha Kaya itu Allah, Maha Berkehendak itu Allah. Sehingga pandangannya semuaan itu tidak ada lain, tidak ada bukan, itu adalah fi'lullah, perbuatan Tuhan. Nah, bila orang memandang maka itu selamat tuh inya. Nah, kada mau mencala inya orang nih nah, umpamanya nih, nah kayak ini, nah kayak itu, karenanya memandang itu perbuatan Tuhan, kada mau mencela inya kada wani. Kenapa? Itu perbuatan Allah. Biar pangnya kayak itu, nah itu kan ya sudah nang nasib bahasa kitanya nih. Kan nasib manusia itu beda-beda, kada sama. Bedang sanak juga kada sama. Padahal kan abahnya nitu jua, mamanya nitu jua, kada sama. Kenapa? Nah, itu Allah menampakkan bahwa Allah tuh mukhtalifatun bimislihi. Allah Ta'ala itu dia basalahan daripada suatu barang nang baru. Apa barang baru itu nang bisa hancur. Nah, masya Allah itu adalah baru. Kenapa? Jadi surga ada dikuatakan. Nah, itu surga itu dikuatakan. Nah, neraka dikuatakan. Kenapa? Itu untuk balasan sebagai janji Allah, orang yang berbuat baik,
Allah membalas baik, mendapat rahmat dan nikmat ialah surga. Orang nang basakitnya ingkar, orang nang kada tapi tahu lawan Tuhan, cocok ya Tuhan aku balas lah mereka itu daripada adab dan siksa ialah neraka. Nah, itu janji Tuhan tuh kan kayak itu. Ad-dunya mir'atul akhirah, bermula dunia itu adalah cerminnya akhirat. Artinya coba kita baca ramin tuh kayak apa kita baca ramin? Memang tahi lalat di hidung, sera di hidung juga. Hmm. Mereka itu juga kayaknya di dunia ini kita katapi banyak beramal, kada banyak beribadah, artinya karena akhirat kita kada banyak bersih amal, karena kada banyak beribadah, kada banyak pahala. Aku turunkan ya Tuhan nabi dan rasul, ulama-ulama, orang-orang soleh. Karena pengen ya Tuhan kada mau mengambil iktibar lawan mereka itu. Kada mau taat dan bakti bahasa kitanya. Nah, manapa saat kena bertemu Tuhan, itu kan kena penyesalan menuju kita nang kadada suatu artinya. Penjelasan di sini. Abu Yazid itu adalah satu-satunya wali besar yang telah sampai makrifatnya kepada Allah dengan terbuka hijab. Nah, jadi Abu Yazid Al-Bustami seorang adalah wali besar, seorang wali yang mulia dengan terbuka hijab sidin. Pada permulaannya dia mengarasi dirinya dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah dan berat-berat terhadap nafsu. Nah, itu awal-awalnya sidin itu mengerjakan ibadah-ibadah yang payah-payah dan yang berat-berat terhadap nafsu. Melakukan dan menghilangkan sifat-sifat nah kerusakan hati seperti ujub, nah leh takabur, ya tak bahasa kitanya hasad. Nah itu tuh hasad tuh hiri dengki jar kita. Kan kalau hiri itu kan wajar aja menurut, tapi kalau dengki itu merusak dan sebagainya aja sih Den. Dihilangkannya dengan amal takwa. Nah, jadi nang kalau ujub, riya, sum'ah, takabur itu dihilangkan dengan sebab adalah amalan itu takwa. Jadi kita takut lawan Allah, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Amal takwa itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Nah, memang bujurlah takwa itu pekerjaan yang sangat berat. Melakukan takwa itu orang terkadang tahu aja bahwa berdusta itu kada boleh. Tapi kenapa ini berdusta? Nah, itulah artinya beratnya itulah. Di sinilah nang bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu banyak memperingatkan dalam Quran itu, "Fastaghfiru rabbakum." Aka hendaklah ikam ya Tuhan banyak minta ampun lawan Tuhan ikam. Nah, karena kita banyak salah. Tidak mudah dikerjakan maka disangkanya bahwa dirinya telah susah daripada segala sifat kecelaan. Tetapi setelah dia menilik ke dalam hatinya, tampaklah baginya itu bahwa pada hatinya masih ada ketinggalan. Urusan adalah di dalam hati itu syirik khofi. Nah, sekalinya apa memang ada di dalam hati itu jasidin syirik khofi. Syirik khofi itu sebagaimana riya. Nah, ente pandang lawan orang nih, ente puji lawan orang, ente sanjung lawan orang nih. Nah, ada orang tuh kalau minta puji lawan Allah dan kita mengucapkan tasbih, minta bersih lawan Allah mengucapkan istighfar, minta segala dari kesenangan dan kelapangan untuk dunia akhirat, maka kita banyak melakukan amal ibadah dan masih menilik kepada amal-amal dan masih mengingat hanya kepada pahala dalam segala perbuatan atau amal dan menakuti siksa jika meninggalkannya. Nah, jadi siksa mengingat sini pahala di dalam beramal. Kenapa? Karena kita takut lawan siksa.
Maka Jasidin, tinggalkanlah oleh kamu daripada sesuatu barang nang maraguakan lawan ikan. Jadi kita tinggalkan apa aja tuh, kita beramal, terima Tuhan juga aja amalku. Nah, kayak itu tadi. Beri Tuhan juga pahala aku. Nah, itu tinggalkan. Jangan di sini ada hati kita nang demikian itu. Selalu kita husnudzan billah wa husnudzan bi ibadati. Kita baik sangka lawan Tuhan, baik sangka lawan hamba Allah dan mengingini kepada karamat dan pemberian. Jadi semua dalam amal ibadah itu kan tujuan bahasa kitanya kada lain dan kada bukan Allah akan memberikan dalam seseorang itu suatu kemuliaan, ialah karamat di kita. Dan Allah memberikan suatu pemberian yang kada diberikan kepada orang lain. Itulah orang yang beramal itu tadi. Karena kalau masih mengharap-harap pembalasan dalam beramal adalah ia menghilangkan ikhlas. Nah maka oleh itulah di sini kita beramal itu jangan di sini kita mengharapkan balasan. Bukan kayak apakah caranya kita supaya seperti misalkan ada kalau barang siapa baca Yasin di hari Jumat, nah kayak ini pahalanya kalau ini kan barang siapa aja berzikir nah kayak ini. Nah, itu jak ibarat kendaraan tuh ya bepancing. Ayo ada kita bepancing, tapi kalau sudah kita masuk ke situ, amunnya sudah kita beramal itu jangan lagi bepancing. Sama kendaraan menyerba pancing itu hidup pancing matinya. Jadi bulikakan pancingannya. Itu semua itu hanya kita mengharap kepada Allah. Nah, maka amun kita jasidin nang diharap-harap tu balasan beramal. Maka itu menghilangkan ikhlas kana. Lalu kita kada ikhlas lagi ali kulli sifatin maujud kana. Nah, amun suatu nang kita kehendak itu pernah jadi kita cangkal. Hendak ni ama ambil ampun orang nih umpamanya. Anak bamin itu memuji-muji, merayu-rayu nih pujian. Nah, nyandak. Nah, hendak. Karena ada gorat sesuatu kehendak itu, dipujinya. Ada nang dikehendaki. Yang maksudnya hendaklah beramal itu karena Allah semata-mata. Inilah ikhlas orang yang khawas. Setelah diberikannya semua sifat kerusakan itu serta digantinya baginya dengan sifat-sifat kepujian. Terbukalah baginya itu dinding kegelapan di dirinya. Dan dia dapat berpandangan dengan orang yang menjadikannya. Dan berpaling daripada makhluk sekaliannya karena tilikannya itu tertuju kepada zat yang wajib ada. Ialah kepada Allah. Nah itu telah. Jadi bahasa kitanya di hadapan Allah Ta'ala ada, di samping Allah Ta'ala ada, di atas, di bawah, di belakang Allah Ta'ala ada. Maka itu telah. Maka sekaliannya makhluk tak lagi Yesidin pandangannya. Artinya kada lagi memandang kepada yang lain, hanya memandang kepada zat Allah itu tadi. Dan maksud perkataannya, aku lihat Yesidin makhluk itu semuanya mati. Maka aku takbirkan 4 kali. Yaitu dinding kita terhadap Tuhan itu adalah 4. 1 nafsu, kedua hawa, ketiga syaitan, nah keempat dunia. Itu nang meninding kita aja sidin. Nah, untuk menuju kehadrat Allah Ta'ala itu nafsu, hawa, syaitan dan dunia. Maka siapa-siapa dapat menghilangkan yang 4 ini daripada tiliknya, terbukalah baginya itu dinding pengenalan kepada Tuhan. Nah, sebab 4 ini. Semalam kan kita ceritakan ya di sini kan jawabannya nih. Ada kalau semalam kita cerita akan tong sudah leh. Itu kan ada suatu istinbat jurang. Napa istinbat itu? Suatu pengenalan dalam penglihatan dan percontohan. Apa? Lihatlah. Kita diwajibkan kalau mengenal Tuhan itu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Nah, harus 1. Jumlahnya itu kan 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. 4 kala. Kita pulang disuruh mengenal sifat-sifat Nabi itu kan 4. Ya kala.
4 apa? Pertama sidik, amanah, tabligh, patah. Nah, 4. Nah, setelah itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lawan nabi kita harus ada pendamping. Bahasa kita sahabat, nah harus ada apa, 4 pada ya kalau sahabat harat kan aja 4 aja. Hmm. Asal usulnya itu Allah menciptakan kan aras, itu tiangnya 4, aras itu. Setelah itu Allah menciptakan Baitul Maqmur 4 juga tiangnya. Nah, maka sampai kepada 4 itu tadi, sampaikan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, sampai sahabat Nabi itu 4. Nah, di sini ya 4. Nang menghalangi dalam suatu amal ibadah itu nafsu, hawa, setan dan dunia. Nah, nang bisa menghapusnya daripada itu ialah suatu amalan 4. Apa ya amalan 4 semalam? Nah, pertama zikir, tasbih, selawat, istighfar. Nah, ini kan ada satu pertanyaan, setiap dalam amal ibadah itu biasa dimulai dengan istighfar. Tapi ini kenapa jadi istighfar berdudi? Nah, kaita kalau letera ayolah zikir, tasbih, selawat, istighfar. Nah, di sini ada rahasia Tuhan. Di sini terkandung ada rahasia Allah. Nah, rahasia Allah ini hamba kan bisa tahu. Nggak dengan rahasia Tuhan. Nah, itu tadilah. Nah, artinya termaktub satu keistimewaan yang luar biasa. Orang yang berpijak dalam amalan yang demikian itu. Artinya kan amalannya simpel aja bahasa ini mudah dibaca, kadang alih diingat, kadang susah mah hitung. Mah zikir dong, mana mungkin kita kada bisa. Ya kalau tasbih kada mungkin kita kada bisa. Nah, selawat kada mungkin kada bisa. Istighfar teman kita ini kada tahu ya susunannya. Susunnya kada tahu. Nah, makanya itulah amun kita nih jadi bingkel, andakannya kada tahu, insya Allah kada mau hidup kendaraan orang. Gusi diandak pun kemana mana gusi. Nih, nya artinya andakannya itu nang iya. Nah, andakannya tuh nang pas. Makanya nah itu nyaman, nyaman itu telah. Kadang alih bahasa kita, ya Allah. Mah kita hafal, kadang alih. Kita baca, kada susah. Hah? Nyaman bayar gin kada aja juga. Kalau pang ada bayar kada, kada ada. Nah, disinilah jasidin kita wajib menuntut suatu ilmu kepada orang yang ahlinya. Amun kita kada menuntut, disinilah kita ruginya. Hmm, ruginya kita. Banyak di kalangan dari orang yang Islam tuh yang mengaku Islam, tapi di syahadat kada tahu. Lawan syahadat kada tahu, padahal orang itu Islam. Kada tahu lawan syahadat. Kan semuaan dalam suatu amal dan ibadah seorang hamba itu, nah utama apa dulu? Secara urfiah ngarannya itu teh. Nah, lain ma'rifah atau urfiah. Serta urfiahnya itu mereka itu adalah mengucapkan suatu penyaksian. Nah, apa penyaksian? Nah, jika orang mau jadi pegawai itu kan dilantik. Nah, ya tak. Nah, penyaksian dulu kita lawan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu penyaksian naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Naik saksi pula aku bahwa Muhammad itu benar pesuruh Allah. Nah, itu penyaksian ngarannya. Amun sudah nak kaya itu kita tahu, seperti kita amalan-amalan kita nih. Kada usah pina banyak kita beramalan, ini gin kita amalkan lah. Kan tahu sudah kita arti berilmu, arti kita beramal itu dengan ilmu dan kita tahu dapat dari mana? Dari guru ka guru. Bahari anu nang aja sidin udah terlepas nih. Udah terlepas si sidin. Padahal berapa tahun dah kan? Ya mulai tahun 68 lah sampai tamat 75. Padahal di situ mengaji kan seminggu sekali aja bahari. Terlepas sidin sekalinya. Sekalian aja sidin buka sidin tafsirnya Jaidun ngaran tafsirnya. Uh,
Di situ pang mang orang terbuka hijab inilah. Nah, amun orang mah amanah terbuka jurang hijab. Amun sudah terbuka hijab tuh mudah dalam kehidupan. Jaka ibarat jatuhan ikam esok mati alhamdulillah. Ikam hidup syukur. Nah, itu tak. Jadi artinya orang tuh yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Sukanya mati sama sukanya hidup. Selalu gembira kayak Pak. Hmm. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggembirakan nah, lawan orang-orang yang diberi oleh Allah suatu kemuliaan. Ya lawa wali. Hmm. Kan orang menjadi wali itu dengan sebab ilmu dan amal. Nah, kan orang menjadi wali itu. Kan makanya wali ini kawa diulah. Amun kita bujur-bujur ada ilmu dan ba'amal. Itu diberi oleh Ta'ala karamah kemuliaan. Orang nggak tahu kita tahu. Orang susah kita sugih. Nah, orang mati, seorang hidup. Nah, ya kayak itu tuh le. Artinya mati hati. Maka justru hal yang demikian itulah menjadikan suatu PR bagi kita. Jadi artinya kita kada usah memandang sesuatu itu pandangan dengan pandangan nah kada baik bahasa kitanya. Nah, pandangan mahina ke bahasa kitanya. Selalu kita memandang pandangan yang sungguh sangat baik karena semua itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, itu tuh kalau hakikat kita nih. Jangan jadi kalurakan. Ini ayam Tuhan ya. Bah, habis cantani orang ayam kita. Mm. Ini baju ko ini baju Tuhan juga aja. Ini kan itu hakikat. Arti hakikat itu terletaknya di dalam hati kita. Orang pun kada tahu. Maka justru ini ya zona amalan rahasia ngarannya. Bila kita beramalan amalan rahasia Allah memberikan ilmu secara rahasia juga. Ya jurang ilmu ladunia. Maka abang kita mengamalkan lawan inu allamallahu ilmu malam ya'lam. Amun kita mengamalkan ilmu Allah memberikan ilmu yang kita kada bala, nah kada belajar. Kemudian nang kedua, nah ini al-qanaah. Nah insyaallah kena juga datang kita baca lagi nih. Kisah qanaah nih lagi nih lah. Ini nang ketiga. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana fi kulli asir fa inna taysiril asir 'alaika yasir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina ma'as salamah wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina muslimina qarib. Allahumma dfa' anna ya Allah minal bala wal waba wat ta'un min syururil a'da wasyayatin wa nafsil ammaratin bisu. Allahumma arhamna wahfadna wa ba'idna min bala'i hajaz zaman. Allahumma arhamna wahfadna wa ba'idna min fitnati hajaz zaman. Birahmatika ya rahimu ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.